हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल आपण मन स्वागत करछु आपण मन को यूट्यूब चैनल चालो पढिबो तो पिला माने केमती अछ बस आशा करछि समस्त पिला माने बहुत भलो रे थिबो तो पिला माने ए चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत ए चैनल ले पिला माने तुम 10th सेशन पहुंचलानी एग्जाम भी तुमर पाखी आसलानी आ 1.5 मास पर एग्जाम सेति पय हमें ए चैनल ले कोन करिया भाबिचे ना सर वन शॉट वीडियो अपलोड करिया कोन करिया वन शॉट प्रत्येक चैप्टर ऑफ साइंस रे मेन करे साइंस रे हम स्टार्ट करछे मैथमेटिक्स भी करा जिवो तुम ए मासे भीतर तुम मैथमेटिक्स भी सारबा हम वन शॉट करिया एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन किछ करिया माने एई भिडियो रे हमें कोन करिया मानव चक्षु और वर्ण जगत कोन छुआ करिया मानव चक्षु और वर्ण जगत रो पूरा वन शॉट वीडियो करिया कोन करिया छुआ वन शॉट वीडियो करिया जहा फल वन शॉट वीडियो रो अर्थ कोन छुआ ना एई गोटे वीडियो सर एई गोटे वीडियो रे तुम सब कंटेंट पाई परिबो मानव चक्षु वर्ण जगत रो अर्थात एई गोटे वीडियो तुम कंप्लीट वाच कर देला परे तमरो आउ कोनोसे डाउट रहइबनी सर मानव चक्षु और वर्ण जगत कमेंट आस्तुला पिला मानकर ना सर मानव चक्षु और वर्ण जगत रे कोनोसी गोटे वीडियो आनंतु टिके डाउट रहउची सेति पय हम एई वीडियोटा को पुनी नेकी आछे ठीक अछि ना निहाती भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं निज सांग मान को पाख सांग रे निहाती भाबरे शेयर कर देबे काहे कि एटा ओडिया चैनल चलो स्टार्ट करिया तो पिला माने फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आखी होउची एको अमूल्य संपद यह एक संवेदनशील इंद्रिय अर्थात तुम आखिटा गोटे बहुत सेंसिटिव पार्टा कहीं कि ना तुम आखिरे देखिबो कोनोसी गोटे पोको चली आसला बेलको आखी को तुम संगे संगे आखिटा को बंद कर दो ठीक ना नु कोनोसी जिंस रे कोन हठात गोटे बढ़िया जिंसटा देखि देलो तुम आखिटा हठात प्रफुल्लित हो गला हठात गोटे खराब जिंस देखि देलो तुम आईब्रोटा टिके मन कोन तार गोटे सेंसिटिव एरिया पार्टा गोटे कोनोसी जिंस ताको टच करू नथिबो तुम आखिटा को सब परिष्कार कर रखतुबो आखि माने सब आखिरे पानी मारी रखतुबो हो कि ना तो सेटा गोटे कोन कहै जाय ताको हमें संवेदनशील बा सेंसिटिव पार्ट बोली हम ताको कहिताउ तापर एहा साजरे हम चतुर्पार्श्व थिबा रंगीन जगत को हम देखिबार समर्थ हितो पिला माने चिंता कले देखिया जो सांग साथी मानकर आखि नथिबो से माने कोन ए रंगीन दुनिया को देखि पार नाथि बहुत कष्ट से मान रहउछन ठीक ना नु तो आखि द्वारा हम कोन करत ना ई भले हमर पृथ्वी रो थिबा रंगीन दुनिया जगत को हम देखिबार समर्थ हि पारछु से तापर आसला कोन समस्त इंद्रिय मध्य चक्षु होला श्रेष्ठ आलोक साहाय्य आम चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न वस्तु को चक्षु साहाय्य देखि पारतो देखो दुईटा कांसेप्ट हम देखिले आलोक साहाय्य एवं चक्षु साहाय्य अर्थात तुमको दुईटा सिचुएशन देबी ठीक अछि चलो गोटे सिचुएशन को कथा बुझिबा दुईटा सिचुएशन देबी तापर तुम मते कहबो ना सर काहे कि हम चक्षु और आलोक इंपोर्टेंट गोटे वस्तु को देखिया पाई ठीक अछि अच्छा गोटे कोठरी को तुमको नै जिबा गोटे घर को तुम घर भीतर को नै जिबी से घर लाइट टा को बंद कर देबी एवं तुम आखिर तुम आखि को किछ लगा जीवनी आखिर लाइट टा खाली बंद कर देबी एवं सेही भीतर गोटे सेफ्टी पिन लगो तो जियो पिला माने तुम सेफ्टी पिन को कोन करबी हमर घर भीतर को फेंकी देबी छा घर भीतर फेंकी साला परे तुमको जदी म कहबी जाई छा लाइट टा बंद पूरा लाइट पूरा बंद अंधार थी होला मु जाई तुमको कहबी कोन ना छा जाई देखिया जाई से सेफ्टी पिन टा खोललो तुम आनी परिबो की निजे पचार निजे निजको पचार आनी परिबो की बिल्कुल भी आनी परिबो नै काहे कि ना सारा अंधार थिबो घरटा कोन थिबो छुआ अंधार थिबो कारण सेठी आलोक नथिबो कोन नथिबो छुआ आलोक नथिबो गोटे कांसेप्ट जानले द्वितीय सिचुएशन देखिया द्वितीय सिचुएशन कोन छुआ ना मु गोटे सिचुएशन देबी ना तुम आखिटा को बंद कर देबी ना आखिटा को हम गोटे रुमाल ले बांध दबा बा गामछा रे गोटे बांध दबा आखिटा को तापर सेही सेफ्टी पिन टा को मु कोन कर देबी ना सेही घरे पके देबी से घरे पके सारिला परे तुम कहबी ना छुआ जाओ सेठी जाई कि सेफ्टी पिन टा आनो तुम आनी परिबो की ना सर बिल्कुल भी आनी परिबे केमती के आनी परिबे हम सर आखि तो बंद अछि आनी परिबे केमती बिल्कुल भी आनी परिबा नाही तो कोन ना चक्षु वस्तुटा को देखिया पई हमको कोन दरकार चक्षु मेनली आवश्यक हो कि ना चक्षुटा दरकार एवं कोन दरकार छ आलोकटा मध्य दरकार तो हम गोटे वस्तु को देखि परिया पई दुईटा जाको आवश्यक सर कोन ना सर चक्षुटा आवश्यक एवं आलोक मध्य आवश्यक सेठी जदी लाइटटा न थिबा दरकार एवं हम चक्षुटा थिबा दरकार जा फल रे हम जिंसटा हम देखि परिबा ठीक अछि ना सेति पई ए 4 नंबर पॉइंटटा कहूची कोन आलोक साहाय्य रे हम चतुर्पार्श्व रे थिबा विभिन्न वस्तु को चक्षु साहाय्य रे देखि पारि थाउ एही अध्याय रे हमर सेही आलोक ओ एहार धर्म ओ धर्म को व्यवहार करिकि प्रकृति रे केतक आलोक्य घटना सब बुझिबा ठीक अछि ना नै पिला माने जदी चैनल जदी कंटेंट तुमको बहुत बढ़िया लागुतबो निहाती भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो आ तुम निज सांग भीतर निहाती शेयर कर दो चलो स्टार्ट करिया देखो जेपरि पिला माने हमरो गोटे गच्छरे गोटे गच्छ कथा कहबी गच्छरे विभिन्न प्रकार अंश अछि जेमते पिला माने तुम कहबे चेरो शाखा चेरो पत्र कांड डालो एडा सब विभिन्न प्रकार तार कोन छुआ ना सर अंश सेही पुरी ए जो आम आखिटा गोटे रही छी कोन छुआ रही छी ए जो आम आखिटा गोटे रही छी ई आम आखिर भी मध्य कोन अछि छुआ विभिन्न प्रकार अंश अछि से अंश विषय आज हम पढिबा प्रथम कहूछ ना कोन सर सिलियरी मांसपेशी ए जो साइड रो छुआ लागेनी एटा को हमें कोन कहितो छुआ सिलियरी मांसपेशी ठीक अछि ना ए जो मांसपेशीटा को हमें कोन कहितो छुआ सिलियरी
ମାଂସପେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କନିନିକା। ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନା ଭାଗଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? କନିନିକା କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ। ତାପରେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କଳା ଭାଗଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚକ୍ଷୁ ପଟଳ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳା ଭରାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ପୁରା ଟୋଟାଲଟା କଣ ଛୁଆ? କାଚା ଭରାସ। କଣ କହିଥାଉ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆମେ? କାଚା ଭରାସ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟର ଯୋଉ ପର୍ଦ୍ଦାଟା ପଡିଛି ଆମର, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଦ୍ଦାଟାକୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ମେନଲି ରେଟିନା ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ମୁକୁରିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଆମର ଶିର ଭଳିଆ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭଳିଆ ଯାଇଛି ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଭଳିଆ, ସ୍ନାୟୁ ତ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟା ଚକ୍ଷୁର ସ୍ନାୟୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଛୁଆ? ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିଲେ, ଏତିକି ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛୁ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଂଶ ରହିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ? ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ରହିଲା ନା ସାର୍? କନିନିକା। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ। ତାପରେ ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା। ତାପରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ। ତାପରେ ହେଲା ଜଳା ଭରାସ। ତାପରେ ହେଲା ମୁକୁରିକା ଆଉ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମଝିରେ ସବୁ ଯେତିକି ରହିଗଲା ସେଟା ହେଲା କାଚା ଭରାସ। କଣ ରହିଲା ଛୁଆ? କାଚା ଭରସ। ଠିକ ଅଛି ନା? ବୁଝିହେଲା? ତାର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ଦେଖିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ପରଦା ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କାହା ଉପରେ ପଡିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଆମ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ କାହା ଉପରେ ପଡିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାର୍ଦିଅ। କାହା ଉପରେ ସବୁ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀରେ ପରଦାରେ କାହା ଉପରେ ପଡିଥାଏ ନା ସାର୍? ମୁକୁରିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ ପରଦାଟା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଆଲୋକ ଏକ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଲୋକଟା ପ୍ରଥମେ କଣ କରେ ନା ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ମଝି ଦେଇ କଣ କରେ? ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଚକ୍ଷୁଟା, ଏଇ ମଝି ଦେଇକି ସିଏ ଆଲୋକଟା ପ୍ରବେଶ କରେ କାହା ଭିତରକୁ? ନା ଚକ୍ଷୁ ଭିତରକୁ ସିଏ ଆଲୋକଟା ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା ଦେଇକି ସିଏ କଣ ଆଲୋକଟା ପ୍ରବେଶ କରେ ଚକ୍ଷୁର, ସେଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଛୁଆ? ଚକ୍ଷୁ ପଟଳ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ବସ୍ତୁର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡା ଆମ ଆଖି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଆଖି ଭିତରେ ବା ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ କଣ କହିଥାଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଛୁଆ ଟୋଟାଲି ଆମର କଣ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକର ପ୍ରାୟ ଗୋଲାକାର, ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେଇଥାଏ ନା 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ଏବଂ ବାର ବାର ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରି ରଖିଥାଉ। କଣ ନା ଆମ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସ କେତେ? ନା 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କଣ କେତେ ଛୁଆ? ନା 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ, ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଥିବା ଲେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। ସେ କଣ କରେ? ଲେନ୍ସଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଦୂରରେ ଥାଏ। କଣ କରିଥାଏ? ଆମ ଲେନ୍ସଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ ଛୁଆ? ଆମ ଲେନ୍ସଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ବସ୍ତୁଟା ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆମ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। ମାନେ ମୁକୁରିକା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ଏଇ ଜାଗାଟା କହିଦଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି। ମୁକୁରିକାଟା କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଫୋକସ କରେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବା ତମେ ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଏଇଠି ସେମାନେ କଣ କରିଥାଏ ଛୁଆ? ଏଇଟା ହେଲା ମୁକୁରିକା। ଏଇ ମୁକୁରିକାର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟାକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଫୋକସ କରେଇଥାଏ। କିଏ? ନା ସାର୍ ଲେନ୍ସଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଫୋକସଟା କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ, କନିନିକା ନେତ୍ର ପିତୁଳାର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ପଠାଇଥାଏ। ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ପଠାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଆଲୋକ ସେ ପଠାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ ଆଲୋକ ପଠାଇ ନଥାଏ। ମାନେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଦେଖିବ, ହଠାତ୍ ତମେ ଲାଇଟ ପଡିଗଲେ ଦେଖ, ହଠାତ୍ ଜୋର ଲାଇଟଟା ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ନଥାଏ ଭିତରକୁ। କିଏ? ନା କନିନିକାର ନେତ୍ର ପିତୁଳା। ଦେଖ ଛୁଆ, କନିନିକାର ନେତ୍ର ପିତୁଳାର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି, କନିନିକା ନେତ୍ର ପିତୁଳାର ଆକାରକୁ, ନେତ୍ର ପିତୁଳା ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କଳାଟା ଯେଟା କଳା ଆଖିରେ ଯୋଉ କଳା ଭାଗଟା ହେଲା, ନେତ୍ର ପିତୁଳାର ଆକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆଲୋକଟାକୁ ପଠେଇଥାଏ। କିଏ? ନା ସାର୍ ନେତ୍ର ପିତୁଳା। ତମକୁ ପଚାରିବ ନା ସାର୍ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରକୁ କିଏ ପଠେଇଥାଏ? ନା ସାର୍ କଣ ଆନ୍ସର ହବ? ନା ସାର୍ ନେତ୍ର ପିତୁଳା। କନିନିକାର କନିନିକା ନେତ୍ର ପିତୁଳାର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ କଣ କରିଥାଏ? ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକଟା ପଠେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗଲା ଦେଖ,
चक्षु लेंस द्वारा वस्तुर एक वास्तव क्षुद्र और उल्टा प्रतिबिंब सृष्टि होता है। जदि देख गोटे गोटे देख ये चित्र तुमको बढ़िया रक चित्र दे देछि तुमको पीपीटी बनै देछि देख जेमति का पिला माने एटी कोन देखिले हम गोटे गोटे झरझर जो गोटे पोकोटे देखिले बा गोटे हमर कोन महुमाछी देखिले ये कोन हैला याकर जो आलोक रश्मि आगे जो लेंस ऊपर पड़ला देखो मु तुमको चित्र माध्यम रे भल से बुझे देछु लेंस ऊपर पड़ी कि ये कोन हैला ओलोटा इमेज तैयारी होला बा ओलोटा प्रतिबिंब सृष्टि होला। सब मन रखता हो जहां भी आम जिनस देखुचे आम चक्षु सब से जिनस को ओल्टा इमेज बा ओल्टा माने प्रतिबिंब सृष्टि कर देचे। आ पूर्व आम आलोक पढ़ीचे तो आशा करछि एटा कोनोसी डाउट नथिबो आलोकर आलोक पढ़ाई जेहेतु प्रतिबिंब रे कोनोसी डाउट नथिबो ओल्टा प्रतिबिंब सृष्टि करे थाए जहा फल रे कि हमको सब कोन ओल्टा हमर कोन रेटिना रे बा कनिनिक कोन सेटा कहते रेटिना रे कनिनिका रे बस रेटिना रे कोन उल्टा इमेज सृष्टि करथाय तापर उल्टा प्रतिबिंब सृष्टि हेइता सबल मन रखता आखि हमर कोन करथाय उल्टा प्रतिबिंब सृष्टि करिथाय ए जो कनिनिका सबल उल्टा प्रतिबिंब सृष्टि करथाय। मुकुरिका रे असंख्य आलोक संवेदी सेल थांती मुकुरिका रे असंख्य आलोक संवेदी सेल रहि थांती कोठी ना सर मुकुरिका रे अनेक आलोक संवेदी सेल रहि थांती आलोक मुकुरिका पर पडिले आलोक संवेदी सेल गुडी को सक्रिय होई विद्युत संकेत प्रेरण करती कोन करथांती छुआ से माने सक्रिय होई कि विद्युत संकेत प्रेरण करिथांती। यही विद्युत संकेत नेत्र स्नायु माध्यम रे मस्तिष्क को जाई थाए ए जो विद्युत संकेतटा ए जो नेत्र स्नायु एठी देखि परतो तमे जो रेड आ ग्रीन लो मु मेंशन कर दिया जो नेत्र स्नायु गुडा ता मध्य रे देकी केट जाउछ ना मस्तिष्क को जाई थाए मस्तिष्क सृष्टि करता ओलोटा इमेज को सड़क करी देखिबारे धारण करता माने मस्तिष्क कोन करे जाहु सब वस्तु को हमें देखिले प्रथम हला आखि मान कनिनिका कोन करे से वस्तु को ओलोटा इमेज तयारी कर देखाए ओलोटा इमेज सेई जो सेटु कोन तयारी होला ना सर विद्युत संकेत प्रेरण करता है सेठू विद्युत से जो सेल गुडा अछंती कोन आलोक संवेदी सेल से माने विद्युत संकेत प्रेरण करता है काहा को ब्रेन को मस्तिष्क को से माने काहा माध्यम रे प्रेरण करता है ना सर नेत्र स्नायु माध्यम रे प्रेरण करता है नेत्र स्नायु माध्यम रे से जाय काहा को ब्रेन को जाय ब्रेन लु कोन हुए ब्रेन लु कोन हुए तापर देखो पिला माने ब्रेन लु सीधा से कोन करे ब्रेन कोन ओलोटा इमेज को बा ओलोटा प्रतिबिंब को सड़क करिवारे धारण करता है माने से जो ओल्टा प्रतिबिंबटा सृष्टि हेदिला सेटा पुणी कोन करता है सड़क करके हमको सामने रे देखैता ना गोटे वस्तुटा सड़क बा सीधा ठिया है ठीक अछि ना नहले जदी ब्रेन जदी से कामटा न करथांता एबे हम वस्तु गुडा कोन देखता हम उल्टा ही देखि पारता काहे ना हम कनिनिकाटा से वस्तुर प्रतिबिंबटा को सबल उल्टा ही तैयारी करता है बुझ पालन तापर नेक्स्ट आसला पिला माने नुवा कांसेप्ट आसला ना कोन समायोजन कोन एक्चुअली समायोजनटा कोन चक्षु लेंस फोकस दूरता को आवश्यकता अनुसार बदलाइबार सामर्थ्य को समायोजन कहता ठीक अछि। अच्छा समायोजन को एबे हम पढिया छ पिला माने समायोजन को चक्षु लेंस फोकस दूरता को आवश्यकता अनुसार बदलाइबा सामर्थ्य को समायोजन पावर कहता अर्थात दूर वस्तु को देखिला बेले सिलियरी मांसपेशीटा हुगुळा हे जाय कोन हे जाय छुआ सिलियरी मांसपेशीटा जो साइड रे थिबा सिलियरी मांस मु तुमको मेंशन कर दो जे देखि देबो सिलियरी मांसपेशी पिला माने एई जगह देखो एटा हला को सिलियरी मांसपेशी कहितो से कोन करे छुआ चक्षुर लेंसटा को से कोन लेंस पाखर जो सिलियरी मांसपेशी लागि थाई से कोन करदै हुगुळा कर देते जेतला हम दूर वस्तु को देखिताउ से कोन को सेटा कहले दूर वस्तु को देखिला बेले सिलियरी मांसपेशीटा हुगुळा हे जायते चक्षु लेंसटा सरू होई जाय एवं फोकस दूरता बढ़ी जाय जा फल रे कि हम दूर वस्तुटा को हम सहज रे देखि पारताउ किंतु सेही क्षेत्र रे जेतले हम निकट वस्तुटा को देखिताउ सेतले कोन हे जायते ना निकट वस्तु को देखिला बेले सिलियरी मांसपेशी संकुचित हे जाय कोन हे जाय छ माने सिलियरी मांसपेशी संकुचित माने टाइट हे जाय टाइट हेबा फल रे चक्षु लेंस रो वक्रताटा वृद्धि पाए वक्रताटा कोन हे जो बढ़ी जिवो वक्रताटा बढ़ी गला माने कोन हैला फोकस दूरताटा कमी जिवो फोकस दूरता कमी गले माने हम पाख जिंसटा को देखि पारिताउ ताहाको हम कोन कहताउ समायोजन पावर कहताउ समायोजन मेन करी तमरो 3 मारिका किबा लंकुशन तो पड़ेनी किबा 3 मारिका तो निहाते 2 मारिका 3 मारिका पड़े नहले कोन पड़िबो हमर एमसीक्यू रो किसी क्वेश्चन चली आसे पछाइबो समायोजन पावर कोन ना चक्षु लेंस रो फोकस दूरता को आवश्यकता अनुसार बदलाइबा को सामर्थ्य माने दूर वस्तु को जतले देखैबा तार कोन हे जा फोकस दूरता चेंज कर देला पाख जिंस को जतले देखेला सेतले फोकस दूरता को कमै देला सेही जो सामर्थ्यटा को हम कोन कहतो ना समायोजन बोली कहतो ठीक अछि पिला माने कोनोसी डाउट रहइबनी आशा करछि तापर आसला स्पष्ट दर्शन केते बळे हम स्पष्ट दर्शन करि परिया मोटा एग्जांपल दोछ पिला माने तमे निज मोबाइल जो तमे ए वीडियोटा को देखछो सेही मोबाइलटा को टोटली पाखी पाख को नै जाओ
आखि पाखक नहीं गला पर से जो मोर जो लेखी लेखाई देख स्पष्ट दर्शन सेटा तुमको देखा जाउछि कि आशा करछि तुम देखि पारिबो निहाती पूरा पाक्कु नहीं आसीबो आखिटा आखि पाक्कु हमर मोबाइल टाकू सेतले तुमको स्पष्ट दर्शन हबो नै टिके पुनी दूर को नेला पर तुमको कोन लागिबो स्पष्ट दर्शन लागिबो सेटा कोन कहूछि ना साधारण चक्षु चक्षु पाई कौन से वस्तु को देखिबारे सर्वनिम्न दूरता 25 सेंटीमीटर अटे अति कमटा 25 सेंटीमीटर दूर रे रहिले वस्तुटी आमे ताको देखि परिबा टिके पाकु आसले आमे ताको स्पष्ट माने स्पष्ट दर्शन बा स्पष्ट भाबरे देखि परिबा नाही टिके झापसा आइ जिवो माने देखि परिबा एटा मोबाइल बोली किंतु ताको ता भितर कोन लेखा जे टिके झापसा मारले बळे हमको देखा जिवो एहा को आमे स्पष्ट दर्शन बा सर्वनिम्न दूरता बोली कहते स्पष्ट दर्शन एमतिया शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता डेस अटे बा काहा को कहजे सर्वनिम्न दूरता केते हबो ना सर 25 सेंटीमीटर सर्वनिम्न दूरताटा हबो जदि पिला माने सर्वनिम्न दूरताटा 25 सेंटीमीटर हुए तबे सर्वाधिक माने अति बेसी रे आमे केते दूर पर्यंत देखि परिया देखो स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता को चक्षु निकट बिंदु बोली कहिताउ सर्वनिम्न दूरता को आमे कोन कहिताउ ना सर चक्षुर निकट बिंदु कहिताउ सेहि परे दूर बिंदु का कहिताउ ना जेउ दूरता पर्यंत चक्षु स्पष्ट भाबरे देखि पारे ताको आमे दूर बिंदु कहिताउ अति पाखरे आमे 25 सेंटीमीटर पर्यंत देखि परिबा ओ जेते दूर पर्यंत आमे चक्षु देखि परिबा ताको आमे दूर कहिताउ साधारणतः चक्षु पाई दूरबिंदु होउछ अनंत दूरता पर्यंत साधारण चक्षु पाई कोन ना तार दूरबिंदुटा होउछ अनंत दूरता तापर आसला किछि रोग चक्षु द्वारा कोन किछि रोग होउची से रोग विषय आमे आज पढिबा ठीक अछि चक्षु द्वारा कोन सब रोग होउची प्रथम हला मोतिया बिंदु एक्चुअली पिला माने मोतिया बिंदुटा कोन ई चित्र माध्यम रे देखिरो कोन लागुची मोतिया बिंदुटा कोन हेतिबो एटा हला साधारण आखि देखो एटा हला साधारण आखिटा किपरि देखाउची एटा मोतिया बिंदु हेइ सारला परे क्लाउडी लेंस जाको हम कोन कहतो क्लाउडी लेंस माने आखि रे कोन से गुटे गुटे धब्बा भलिया देखा दउतो माने धोळा भलिया लागुतो किछि लोक थिबे किछि पिला माने थिबे तम पिला माने थिबे ताको आखि रे देखिबो गुटे क्लाउडी लेंस भलिया थिबो माने धब्बा भलिया गुटे लागि थिबो सेटा एक्चुअली कोन कहते मोतिया बिंदु कहते सेटा को हम कोन कहताउ छुआ मोतिया बिंदु कहतो बेले बेले वयस्क व्यक्ति को अति सूक्ष्म चक्षु लेंस ता धोळा पड़ जाय तम देखो तम वयस्क घरे जेजेबापा जेजेमा ताको आखि देखिबो माने समस्तकर हेइ नथाय किंतु वयस्क प्रायतः ताको आखिटा सेंतिका हेइ जाय कोन हेइ जाय ना ताकर चक्षु लेंसटा धोळा पड़ी जाय से जो जोटी कोळा नाही ना से टिके धोळा पड़ी जाय धूसर पड़ी जाय सेटा ठीक अछि ना चक्षुर एही अवस्था को मोतिया बिंदु कह जाय जो धोळा पड़ी जिबा अवस्था को चक्षुर ताको हमें चक्षुर कोन कह जाय ना मोतिया बिंदु बोली कहता चक्षुर एही अवस्था को हमें कोन कहताउ मोतिया बिंदु बोली कहताउ एहा फଳରେ व्यक्ति संपूर्ण बा आंशिक भाबरे देखि पारे नै एहा फଳରେ संपूर्ण भाबरे अंध भी हेइ पारे व्यक्ति किबा आंशिक भाबरे देखि पारे अल्प अल्प किछि देखि पारे आजिकाली मोतिया बिंदु एक बड़ समस्या नु एहा शल्य चिकित्सा करी दृष्टि शक्ति फेराइबा मध्ये संभवपर हेइ पारिछि आगर किंतु नथिला किंतु एबे आजिकाली सेटा कोनोसी सर्जरी माध्यम रे कोन करछन ताको पुणी माने दृष्टि शक्ति फेराइ पाइबा संभवपर हेइ पारिछि तापर कोन रहला देखो कोनोसी देखो आमे गोटिए चक्षु रे भू समांतर अंचल रे प्राय 150 डिग्री कोण रे देखि पारु मात्र केतेक शिकारी प्राणी मानको दुईटी चक्षु मुंडर विपरीत दिगरे थिबारु अधिक विस्तृत अंचल प्राय 180 किलोमीटर देखि 80 डिग्री देखि पारନ୍ତି जेमति कि आमे 150 डिग्री पर्यंत देखि पारथां सेहि परि किछि शिकारी जीव जेपरि आमे गोटे नै परिया कोन ठेकुआ कोन करथाय ना 180 डिग्री पर्यंत से देखि पारନ୍ତି तापर आसला दृष्टि दोष विषय कोन दृष्टि दोष जेपरि आमे समायोजन सेहि परि कोन छ दृष्टि दोष मध्यम रे कोन रहउची ना तीन प्रकार दृष्टि दोष रहउची गुटेला समीप दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष तापर 40 सेटा आमे पढिबा जे मायोपिया सेटा आमे पढिया समीप दृष्टि दोष का कहै जाय दूर दृष्टि दोष का कहै जाय आ 40 का कहै जाय प्रथम तो कोनोसी कारण जदी चक्षु समायोजन क्षमता हराय थाय माने पाख जिंस को पाखर देखि पार नथो दूर जिंस को दूर को देखि पार नथो सेही क्षमता जदी से हराय देला तेबे ताको दृष्टि दोष होला बोली आमे कहिबा जदी देखो समायोजन पावर काहा को आमे कहिले बा समायोजन क्षमता में त काहा कहले ना पाख जिंस को पाखर देखि परिबा आ दूर जिंस को आमे देखि पारछ दूर देखि पारछ तो सेही जो क्षमताटा रहुची पिला माने सेटा जदी चक्षु हराई बसिला माने पाख जिंसटा देखि पारला नै किबा दूर जिंसटा को देखि पारला नै तेबे आमे कहिबा ना सेही लोकटी को बा सेही व्यक्तिटी को कोन हिची ना सर दृष्टि दोष हिची बोली कोन कहबा पिला माने ना सर सेही व्यक्तिटा को आमे कोन कहबा दृष्टि दोष हिची बोली कहबा सेही परि आमे कोन कहबा ना चक्षु लेंस रो प्रतिसरण त्रुटि जगु वस्तु झापसा देखा जाय
चक्षु लेंस प्रतिसरणटा त्रुटि जो वस्तुरे झापसा देखा जाए। प्रतिसरण जनित दृष्टिदोष तीन प्रकार से कहली जो दृष्टिदोष केते प्रकार तीन प्रकार गोटे समीप दृष्टिदोष गोटे दूर दृष्टिदोष आ गोटे चालीसा गोटे गोटे करके पढ़ा बहुत बहुत इंपोर्टेंट बहुत भेरी भेरी इंपोर्टेंट यही सब्जेक्ट माने ए सब्जेक्ट बहुत ए जो टॉपिक हम पढ़ले मानव चक्षु वर्ण जगत ए जो तीनटा समीप दृष्टि दूरदृष्टि 40 एटा निहाती सियोर शॉर्ट तुम एग्जाम रे पड़िबो सेटा 4 मार्क पढ़ी पारु 2 मार्क पढ़ी पारु 3 मार्क पढ़ी पारु एवं माने एमसीक्यू भी पढ़ी पारु किंतु निहाती एठु निहाती क्वेश्चन पड़िबो समीप दृष्टि दूरदृष्टि एवं 40 चल गोटे गोटे करी पढ़िया। प्रथम है समीप समीप माने कौन जान पिला माने पाख एटा टिके उल्टा आमे बुझिबा देखो समीप दृष्टि दोष माने तमे भाबुतु ना सर पाख जिनसटा देखा जिवनी दूर जिनसटा देखा जिवो किंतु तार उल्टाटा एटा कोन ना समीप दृष्टि दोष अर्थात पाख जिनसटा देखा जिवो किंतु सर दूर जिनसटा देखा जिवो नाही ताको आमे समीप दृष्टि दोष बोली आमे कहिताउ ठीक अछि ना सेमते कोन कहला समीप दृष्टि थिले देखो छ एटी कोन कहले समीप दृष्टि थिले दूर दृष्टि स्पष्ट भाबरे देखि हुए नहीं केवल निकट वस्तु स्पष्ट भाव में देखी हुई समीप दृष्टि सब मन रखता दूर वस्तुटा देखी हुए नहीं जब चित्र माध्यम देखिए ये देख दूर वस्तुटा देखी हुए नहीं कमी झापसा देखा कि पाख जिनटा को भलसे देखा दौचे से कौन कहता समीप दृष्टि दोष कहुए तुम के तुम माइंड रे कंफ्यूज रखिब ना समीप दृष्टि दोष माने कौन ना पाख जिनटा देखा ना बिल्कुल भी नुहे समीप दृष्टि दोष अर्थात पाख जिनटा देखा एवं दूर जिनटा देखा ना यही दोषरू यही दोष थिबारु व्यक्तिर दूरबिंदु अनंत दूरता ठारू कमी जाइए यह द्वारा कौन होता है जो दूरदृष्टिटा चक्षुर जो समायोजन क्षमता कौन अति दूरबिंदुटा कौन अनंत दूरता पर्यंत से क्षेत्र में व्यक्तिर अनंत दूरतार कमी जाए जहाँफल कि दूर जिनसा देखा जाए था पाख जिनसा देखा कहीं 25 सेंटीमीटर अच्छी तार ठीक अच्छे कि दूर जिनसा जो अनंत दूरता पर्यंत थिला सेटा कौन है छुआ ना सर कमिगला फल से दूर जिनसा देखी पार्ला नहीं पाख जिनसा कि देखी पार्ला बुझिपारा ना नहीं यही दशा कौन होता है यही दशा व्यक्तिर दूरबिंदु अनंत दूरता ठारू कमी जाए जदि कौन कारण चक्षु लेंस फोकस दूरता कमी जाए किंबा चक्षु लेंस पावर बढ़ी जाए तेबे दूर वस्तु आलोक मुकुरिका परिवर्तित ता आगरे प्रतिबिंब सृष्टि हुए तेणु दूर वस्तु देखा जाए कहीं सर देखा जाए देख कौन कहला जदि कौन कारण चक्षु लेंस फोकस दूरता कमी जाए कौन हो चक्षु लेंस फोकस दूरता कमी जीवो एवं किंबा चक्षु लेंस पावर बढ़ी जीवो सब मन रखता समीप दृष्टि तार चक्षु लेंस दूरता कमी जाए कारण देखा जाऊ ना दूर जिनसा कमी जाऊ देखा जाए माने दूरता तार कमी कमी जाए एवं पावर बढ़ी जाए कौन हो जाए पावर बढ़ी जाए तेबे दूर वस्तुर समस्त आलोक मुकुरिका परिवर्तित ता आगरे सृष्टि होता है देखो जमती का मुझे चित्र देखे दउछु आमे जानिथिले देखो एठी मु चित्रटा बुझाई दउछु देखो पिला माने आमे जानिथिले कोन ना आलोक एटा धर कोन वस्तुटा गोटे वस्तुर केठी प्रतिबिंब सृष्टि हो ना सर मुकुरिका बा रेटिना पाखरे कोन सृष्टि हो ना सर प्रतिबिंबटा सृष्टि हो किंतु जदि हमर समीप दृष्टि हेताय तेबे कोन हेताय जहा फल कि कोन ता दूरताटा कमी जायताय दूरता कमी जाए एवं पावर बढ़ी जाए जहाँ फल कि ये कौन होता है ये सृष्टि हो न आम जो मुकुरिका पाखे वस्तुर प्रतिबिंबटा न सृष्टि होगी मुकुरिका सम्मुखर जगह जो मेंशन करुच्ची यही जगह मुकुरिकार कौन होता है आम प्रतिबिंबटा सृष्टि होता है मुझे चित्रटा आउे कर दूसरी पिला माने यही जगह मुकुरिकाटा कौन है प्रतिबिंबटा सृष्टि कौन पड़े जब आम चित्र माध्यम देखिले कौन ना कनिलिका सॉरी मुकुरिका सामने आम प्रतिबिंबटा सृष्टि हो जदि कौन कारण आउ थे पढ़ी दूसरी जदि कौन कारण चक्षु लेंस फोकस दूरता कमी जाए किंबा चक्षु लेंस पावर बढ़ी जाए तेज दूर वस्तु आलोक मुकुरिका परिवर्तित ता सामने पड़े कौन है ता सामने प्रतिबिंबटा सृष्टि करता है जहाँ फल कि दूर जिनसा देखा जाऊ ना कि पाख जिनसा आम भलसे देखी पार ठीक अच्छे ना तार जदि पिला माने कहार गोटे मुकुरिका माने एमतिका दूर समीप दृष्टि हो जाए तेज आम प्रतिकार केमतिका करवा से विषय में जाना बुझला लंकुशन जो पड़ो केवल खाली दूर समीप दृष्टि पड़ोनी ता सहित समीप दृष्टि प्रतिकार भी मत आगे बुझिपार ना नहीं तो कौन प्रतिकार रहा समीप दृष्टि प्रतिकार लेंस फोकस दूरता बढ़ाइबा और पावरटा कमेदवा देख फोकस दूरता कमी जाए पावरटा बढ़ी जाए सेटा को आम उल्टा करदे फोकस दूरता को बढ़ाईदवा ना सॉरी फोकस दूरता को बढ़ाईदवा आ पावरटा को कमेदवा जहाँ फल कि नॉर्मली कौन आम जो इमेजटा कौटी सृष्टि हम ना
ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜଟା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଭଲସେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଇମେଜଟା ସୃଷ୍ଟି ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ହଉଛି କୋଉଠି ଏଇ ମଝିରେ। ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଫୋକସ ଦୂରତାକୁ ବଢେଇ ଦବା ଏବଂ ପାୱାରଟାକୁ କମେଇ ଦବା ତେବେ ଆମେ ଇମେଜଟା କେଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆମେ ମୁକୁରିକା ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୂରରେ ଦେଖିପାରିବା ପାଖ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉଭୟ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଉଭୟ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଠାରୁ କମ ହେବ ଓ ଫୋକସ ଦୂରତା ବଢିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିର କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ସାର୍ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଚଷମାର ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଚଷମାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଫଳରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାରେ ପଡିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିବା ତେବେ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡିପାରିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା ପୁରା ଝାପ୍ସା ଦେଖିପାରିବାନି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସାର୍ ଦେଖିବ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ଏଟା ବି ସେମିତି ତା ଉଲ୍ଟାଟା ଦେଖ ଛୁଆ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ତମେ ଭାବିଥିବ ନା ସାର୍ ଦୂର ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହଉନଥିବ ପାଖ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହଉଥିବ ନା ଏଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ ଦୂର ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହଉଛି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବ ଦୂର ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଖ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ଯାଉନି। ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥାତ ଦୂର ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଖ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ହଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁଟା ପାଖ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ଭଲସେ ଦେଖା ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାଖ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଏନି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ହୁଏ। ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖି ପାରିଥାଉ। ଏହି ଦୋଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ଛୁଆ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅତି କମରେ ଆମେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା। ତା ଯଦି ପିଲାମାନେ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁଟା ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିବ ଛୁଆ ଯଦି ନିକଟ ବିନ୍ଦୁଟା ବଢିଯିବ ତେବେ ପାଖ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ହଁ କି ନା। ନିକଟ ବିନ୍ଦୁଟା ଟିକେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାକୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାର୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଟା କଣ କରିବା ଯଦି କୌଣସି କାରଣର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ ଦୂରତାଟା ବଢିଯାଏ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାରଟା କମିଯାଏ ଏଟା ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। କଣ ହେଇଯାଏ ଛୁଆ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ ଦୂରତାଟା ବଢି ଯାଇଥାଏ ଯେତିକି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ବଢିଗଲା ଫଳରେ ସେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେତିକି ବଢିଲା ସେଇ ଏରିଆଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲି କଣ କରିପାରୁନଥିଲି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ ଦୂରତାଟା ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ପାୱାରଟା ପୁରା କମି ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ପାଖ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୂର ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ହେଲା କମିଯାଏ। ତେବେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକ ମୁକୁରିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପଛରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ମୁକୁରିକା ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମୁକୁରିକା ପଛରେ ମାନେ ମୁକୁରିକା ବାହାରେ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତେଣୁ ନିକଟ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖି ପାରୁ ନଥାଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଏଟା ଅଲରେଡି ତମେ ଏଟା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ମୁକୁରିକାର ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମୁକୁରିକା ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯାହା ଫଳରେ କି ପାଖ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ପାଖ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନା। ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡିଲେ ସିନା ସେମାନେ କଣ କରିବ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ କରିବ ବା ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହବ। ଯଦି ମୁକୁରିକା ପଛରେ ପଡିବ ଆମର ଇମେଜଟା ବା ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତେବେ ଆମେ କଣ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଝାପ୍ସା ଦେଖିପାରିବା ଠିକ ବୁଝିଲା। ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କଣ କରିବା ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇଦେଲା ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ଆଲୋକରେ ଆମେ ପଢିଛେ କହିଲେ ଦେଖି ନା ସାର୍ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ପାଖ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବା। ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ ଦୂରତା କମେଇବା ଓ ପାୱାରଟାକୁ ବଢେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉଭୟ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଓ ଫୋକସ ଦୂରତା କମିଯିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବା। ଫଳରେ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାରେ ପଡିବ ଏବଂ
ଏବଂ ବস্তୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଏବେ ତମେ ତମ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦିଟା ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି। ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ କଣ ନା ସେମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ନା ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଛୁଆ ତା ଚଷମା ଖୋଲି ଦେଇକି ତମେ କହିପାରିବ ନା ଏଇଟା ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା ତମକୁ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ଚଷମାଟା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ହେଇଛି ନା ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ହେଇଛି। ନିଜେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଚାଳିଶା। ଚାଳିଶା ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଧାରଣା କରୁଛ? ଚାଳିଶା ମାନେ କଣ? ଯେମିତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଜାଣିଲେ ଆମେ କଣ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ, ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାଉନ୍ତୁ। ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଭଳି, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଉନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଆସିଲା ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି, ସରି ଚାଳିଶା ଦୋଷ। ଚାଳିଶା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ଚାଳିଶା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ କଣ ଲାଗୁଛି ତମେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ପ୍ରାୟ 40 ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଛୁଆ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ କଣ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି ନା ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ହୁଗୁଳା ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ପାଖ ବସ୍ତୁଟା ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ନା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଥାଉ, ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାଉ, ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଥାଉ, ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାଉ। ତ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ତାର ସମାୟୋଜନ କ୍ଷମତାଟା ହରାଇବା ଫଳରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଟା କାହିଁ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ପଡିବ ନା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଳିଶା ହୁଏ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ସାର୍, ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ଚାଳିଶାଟା ହେଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ତାର ସମାୟୋଜନ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ଫଳରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଆମର ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଏମିତିକା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ନିୟର ରିଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଜେଡ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଚଷମାଟା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଚଷମାର ଏମିତିକା ଦେଖ କହିଦଉଛି ଚିତ୍ରଟା, ଏମିତିଆ ସିମ୍ପଲ ଚଷମା ଥିବ ନା, ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ହେଇଥିବ, ଏମିତିଆ ଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ପାୱାର ଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ପାୱାର ଥିବ, ଏଠି ବି ସେମିତିଆ ଥିବ, ଏମିତିଆ ଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ପାୱାର ଥିବ। ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ରିଡିଂ କରିବେ ମାନେ ପାଠ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଫୋକସଟା ଏପଟୁ ଏଇଠି ଦେବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବେ, ଏଇଠି କଣ ହେବ ପାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଣ ଜିନିଷ ପାଖ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଏଇଟାକୁ ଚାଳିଶା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଚଷମାଟି ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଭୟ ସମୀପ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଚଷମାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ଏକାଠି କରାଯାଏ, ଯେଟା ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। ତଳ ଲେନ୍ସରେ ସେମାନେ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉପର ଲେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଚଷମାକୁ ବାଇଫୋକାଲ ବା ଦ୍ୱିଫୋକସି ଚଷମା କୁହାଯାଏ। ତମେ କୁହାଯିବ ଦ୍ୱିଫୋକସି ଚଷମା କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ଦ୍ୱିଫୋକସି ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା ସାର୍, ଚାଳିଶା ରୋଗ ହେଲେ ଦ୍ୱିଫୋକସି ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚଷମାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲେନ୍ସ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିସରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଆମେ କଣ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଲେନ୍ସ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଏଇ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚକ୍ଷୁଦାନ। ପିଲାମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କୋଉମାନେ କରିପାରିବେ? ଚକ୍ଷୁଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କର। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମ ଭଳିଆ ପିଲା କିଛି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଖରୁ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବା। ତ ଚକ୍ଷୁଦାନ ବିଷୟରେ ପଢିବା ନା, କୋଉମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ ଆଉ କୋଉମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ କହିଲା ସେ ଯେକୌଣସି ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ, କୋଉମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁଦାନଟା କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁଦାନଟା କରିପାରିବେ। ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ। ତମେ ଭାବୁଛ ସାର୍ ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ କଣ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବି? ହଁ ତମେ କରିପାରିବ। ଏବଂ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଯାହାର ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ସେମାନେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥା ତାପରେ ବି ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର, ତମେ କହିବ ସାର୍ ବଞ୍ଚି ଥାଇତେ କଣ ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଦବା? ନା, ସେମିତିଆ କରାଯାଏନି ଚକ୍ଷୁଦାନ, କିମ୍ବା ଏଟା ହେଲେ ଇଲିଗାଲ, ସେଟା କରିବ ବି ନାହିଁ କେବେ ଭାଇ, ସେମିତିଆ ଇଲିଗାଲ ସେଟା ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁଟା କାଢି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କଣ କରିଦିଅନ୍ତି? ମରିଯିବାର 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ତମ କାହାରି
तुम घर कहारी जदि तुम चक्षु दान करिवार प्लान अछि माने अन्य को सहाय्य करिवार प्लान अछि माने बंची थाइते थाइते मरिगला पर निजर चक्षु से माने डोनेट करि परिबे कोउठी जाई कथा हेबे ना चक्षु बैंक को जिबे निकट पाखरे थिबा तुमर पाखरे थिबा कोउठी भी थिबो चक्षु बैंक सेठी जाई कि तुमर ए विषय जणेबे तुमर गोटे एप्लिकेशन गोटे फॉर्म साइन हबो से भितर से माने तुम जतले डेथ करि जिवो से माने आसी कि तुम निज आखि को खोली नै जिबे ठीक अछि एही चक्षु काढिया पई ଏହି ଚକ୍ଷୁ କାଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ କାଢିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ନା ସାର୍ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ହେଲା ତାପରେ କୋଉ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା 3 ମାର୍କିଆ କ୍वेश्चन भेरी 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 इंपोर्टेंट कोन ना कोउ माने चक्षु दान करि परिबे नाही कोउ माने चक्षु दान ना एड्स आ कोन हेपाटाइटिस बी किबा सी जलांतक रोग धनुष्टंकार कलेरा ता कोन मेनिनोजाइटिस वो एहीपरि रोग जे माने जो व्यक्ति मानको एही प्रकार रोग होइते से माने चक्षु दान करि पारंती नाही बुझि पारलो एटा हला माने कोन करि पारंती चक्षु दान करि पारंती नाही तो पिला माने चक्षु दान परे आमे पढिया प्रिज्म रे आलोकर प्रतिसरण ठीक अछि प्रिज्म रे किपरि आलोकर प्रतिसरणटा होउची सेट विषय आमे पढिया ओके देखो पिला माने अच्छा कहले देखि पिला माने प्रिज्म रे केतोटी पृष्ठ थाए ना सर आमे जानिछो 5टी पृष्ठ थाए गुटे हला सर एटा आ गुटे आर कोडटा आ गुटे हला भूमिटा रहिछि सर आ गुटे एपड गुटे साइड रहिछि आउ एपड गुटे साइड तो 5टा पृष्ठ भितरु सर दुईटा पृष्ठ कोण थाए हमर पिला माने त्रिभुजाकार थाए कोण थाए टिके रो टिके थिकनेसटा बढ़ाइ दबा थिकनेसटा बढ़ाइ दे टिके हेलो पेगार बास ओके तो देखो पिला माने एई कोड साइडटा कोण थाए हमर त्रिभुजाकार थाए गुटे हला दुईटा पृष्ठ गुटे सर एई पड पृष्ठटा आ गुटे सर हमर एई कोड पृष्ठटा तो 5टा पृष्ठ मध्यरु दुईटा पृष्ठ हमर कोण हिगला छुआ ना सर त्रिभुजाकार हिगला प्रिज्म रो दुईटा पृष्ठ त्रिभुजाकार हिगला आउ जो छुआ बाकी केतोटी रहिगला छुआ हमर तीनोटी पृष्ठ रहिगला केतोटी पृष्ठ रहिगला छुआ तीनोटी पृष्ठ रहिगला गुटे हला एकोडटा आ गुटे हला आर कोडटा आ गुटे हला भूमिटा से तीनटा पृष्ठ कोण सर ना आयताकार पृष्ठ बोली कहितबा आमे प्रथमे एक ड्राइंग बोर्ड रे ऊपर एक धड़ा कागज टी को पिन लगे दो द्वारा लगे दो कोन करे ड्राइंग बोर्ड रे एक धड़ा कागज को पिन द्वारा लगे दो लगे सरला परे कोन करे देखो प्रिज्म रो त्रिभुजार पृष्ठ रे एहा रखी एहार परिसीमा अंकन करबा या करे प्रिज्म रो त्रिभुजाकार पृष्ठ को एहा ऊपर रखी त्रिभुज रो त्रिभुजाकार माने ए जो त्रिभुजाकारटा अछि छुआ देखो ए जो त्रिभुजाकारटा पिला माने अछि देखो ए त्रिभुजाकार त्रिभुजटा कोन करिया भूमि ऊपर रखिया बा से जो ड्राइंग बोर्ड ऊपर रखिबा एवं एहार परिसीमाटा अंकन करिया वर्तमान त्रिभुजर एबी पृष्ठ परि एक तिर्यक सरल रेखा अंकन करिबा सेही सरल रेखा ऊपर पी क्यू नाम रे दुईटी पिन पतिबा वर्तमान पी ओ क्यू पिन रो प्रतिबिंब को प्रिज्म रे देखि एसी पार्श्व रे प्रतिबिंब सह सरल रेखा रहिला भଳି आर एस पिन पतिबा शेष रे प्रिज्म ओ पिन गुडी को व्यवहार करी सरल रेखा गुडी को जोग करिया एतिके कार्य आमे करि सला परे आम्पा को चली आसीबो सर एतिका गोटे चित्र एमता देखो जेमतिका हमर कोन प्रिज्म रो चतुर्भुज त्रिभुज साइड रो आमे गोटे कोन करथिले भूमि अंकन करथिले एमतिका भूमि अंकन करथिले भूमि अंकन करी कोन पिन गुडा को लगे कि आमे कोन करथिले सरल रेखा गुडी को अंकन आमे करथिले एमतिया तो आम्पा को चित्रटा चली आसीबो देखो आसला पर पर्यवेक्षण कोन करिया देखो पिला माने पर्यवेक्षण रो कोन कहले ना कहले निकटस्थ चित्र रे पीई हला आपतित रश्मि पीई टा देखि पारथो तमे पिला माने पीई टा कोउटा हला गोटे आपतित रश्मि पीई टा कोउठी छ अछि इटा हला पी पी रु इटा माने सी एंटर करछि रश्मिटा एठी एंटर कला माने ताको आमे कोन कहबा छ आपतित रश्मि बोली कहिबा आउ एफ एस टा हला निर्गत रश्मि ए एफ एस एस केटा एफ एस टा माने भारी जाउछ एटा निर्गत ए रश्मिटा भारी जाउछ बाहर को सेति भाई ताको आमे कोन कहबा निर्गत रश्मि आउ जो छ जे भीतर रहि गला से जो प्रिज्म भीतर बा से जो भूमि ऊपर रहि गला जे रश्मिटा सेटा को आमे सर कोन कहिताउ ना प्रतिश्रुत रश्मि कहिताउ ए जो ई आउ एफ रश्मिटा को आमे कोन कहिताउ ना सर प्रतिश्रुत रश्मि बोली कहिताउ बुझियला ना बुझियलानी सर ई एफ टा रश्मिटा को आमे कोन कहिताउ प्रतिश्रुत रश्मि बोली आमे कहिताउ प्रतिश्रुत रश्मि कहिताउ तापर कोन कहला आपतित रश्मि प्रिज्म रो एबी पृष्ठ ऊपर प्रथमे प्रवेश करी प्रतिश्रुत रश्मि बेले अभिलंब आड़ को बंकाई आसे सेही भली देखो जब अभिलंब आड़ कोन हला बंकाई आसेला एटा
ହଁ कि ना अभिलंब आड़को बंकाई आसला सेही भली आलोक रश्मि एसी पृष्ठ रे प्रतिशत ହେଲା ବେଳେ ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏଠି କଣ କଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶତ ହୁଏ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡକୁ କଣ କରେ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡକୁ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଏପଟେ ହେଲେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡକୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପ୍ରିଜିମର ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଆକୃତି ହେତୁ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ଆପତନ ରଶ୍ମି ସହିତ କଣ କରି ବଙ୍କାଇଥାଏ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମିଟା ଆପତନ ରଶ୍ମି ସହିତ କଣ କରିକି ସେ କଣ କରିକି ବଙ୍କେଇ ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଏହି କୋଣଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ମାନେ ବିଚଳନ କଣ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ବିଚଳନ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭୁଲିବନି ଠିକ ଅଛି ନା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପ୍ରିଜିମ ଦ୍ଵାରା ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ନା ଦେଖିଥିବ ତମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କରିଥିବ ପ୍ରିଜିମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଆଲୋକଟାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ ତମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିବ ଠିକ ଅଛି ନା ଯଦି ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟର ଭିଡିଓ ଆଣିବା ଯଦି ତମେ ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଷ୍ଟ 10 କ୍ଲାସକୁ ଯାଉଛ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ତମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ନା ପାଇଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବଟ୍ ଯେମାନେ ଏବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଯାଇଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିପାରୁନି କେବଳ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ୱାନ୍ ଶଟ୍ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ୟା ପର ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ସବୁ ଆସିଥିବ ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଭିତରେ କୋଉ ଗୁଡା ସାର୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ କୋଉ ଗୁଡା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କ ପଡିବ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ନା ସେ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କଣ ଥିବ ଆନ୍ସର ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କଣ ଥିବ ସେଟା ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିବି ଠିକ ଅଛି ନା ଏବେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଧଳା ରଶ୍ମିଟା ପ୍ରିଜିମ ଭିତରକୁ ପଶେ ସେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସେ କଣ କରେ 7ଟି ରଙ୍ଗରେ ବାହାରେ ରେଡ ଅରେଞ୍ଜ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଭାଓଲେଟ ଏଇ 7ଟି ରଙ୍ଗରେ କଣ କରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଆଚ୍ଛା କିପରି ବାହାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ କଣ କଣ ସବୁ କଲର ବାହାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ସେ କହିଲା ପ୍ରିଜିମ ଧଳା ଆଲୋକକୁ 7 ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ ପ୍ରିଜିମ କଣ କରେ ଧଳା ଆଲୋକକୁ 7 ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ରୂପେ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଯିବ କଣ ନା ପ୍ରିଜିମ ଧଳା ଆଲୋକକୁ 7 ରଙ୍ଗରେ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବା ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାର୍ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆବାଜଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିଜିମରେ ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ବେଳେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ କମ ପକେଇଥାଏ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଲାଲ କଲରଟା ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲାଲ କଲରଟା ଅଛି ଲାଲ କଲରଟା କଣ ହଉଛି ବହୁତ କମ ପକେଇଥାଏ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଓଲେଟଟା କଣ ଅଛି ଅଧିକ ପକେଇଛି ଦେଖ ଏମିତିକା ହଁ କି ନା ଲାଲ କଲରଟା ଏଠି କଣ କରେ ପ୍ରତିସରଣ ବେଳେ ଲାଲ କଲର ଖୁବ କମ ପକାଏ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଅତି ବେଶୀ ପକାଇଥାଏ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିଟା ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗଟା କଲରଟା ସିଏ ଅଧିକ ପକେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଲାଲଟା ଉପରେ ଥାଏ ବାଇଗଣୀଟା ତଳେ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବାଇଗଣୀଟା ପକେଇଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କରାଇ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସାର୍ କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କରାଇ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛୁ ନା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିଥିଲା ନା ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମନେ ପଡୁଛି ତ ସେଇ ନ୍ୟୁଟନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କରାଇ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଗଲେ ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ କଣ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦିଟା ପ୍ରିଜିମ ରଖିଦବା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ ରଖିଦବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଏମିତିକା ରଖିଦବା ତାପରେ କଣ କରିବା ଧଳା କଲର ରଶ୍ମି ପକେଇବା ଇଏ ଏପଟେ କଣ ହବ 7ଟି ରଙ୍ଗରେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ବାହାର କରିକି ସେଠି କଣ କରିବା ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ହଁ ସରି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ନ୍ୟୁଟନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଜିମ ପାଖେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରିଜିମକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିଲେ ଓ ଧଳା ଆଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିଜିମର ନିର୍ଗତ ଆଲୋକ ମୂଳ ଆଲୋକ ପରି ଧଳା ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିଜିମର ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ବାହାରୁଛି ସେଟା ମୂଳ ଆଲୋକ ପରି ଧଳାଟା ଅଟୁଛି ମାନେ କଣ କହିଲା ସେ ଛୁଆ କଣ କହିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଜିମର ଆମେ ଯୋଉ ଧଳା ରଶ୍ମିଟି ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିଜିମର ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ବାହାରିଲା ସେଟା ପୁରା ଏକା ମାନେ ଡିଟୋ ଏକା ସମାନ ରଶ୍ମିଟା
ବାହାରିଲା। ଏଥିରୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଯୋଉ ଧଳା ଆଲୋକଟା ଆସୁଛି ସେଟା 7 ପ୍ରକାରର ଆଲୋକକୁ ମିଶିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଥିରୁ ସେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସାର୍ ନ୍ୟୁଟନ ଜାଣିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମେଘରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ କଣିକା ଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଝିପି ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଥିବ, ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଛୁଆ ଦେଖ, 7ଟି ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ବି 7ଟି ରଙ୍ଗ, ବାଘ ନିଶ ହନ ହେଲା 7ଟି ରଙ୍ଗ। 7ଟି ରଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ପ୍ରିଜିମ୍ ଉପରେ, ସେଇ ପ୍ରିଜିମ୍ର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ଉପରେ କଣ ପ୍ରିଜିମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ ଚାଚା, କଣ ପ୍ରିଜିମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ପ୍ରିଜିମ୍ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳିଆ କଣ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଜଳ କଣିକା। କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଜଳ କଣିକା। ଏଗୁଡିକ ମେଘରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଳ କଣିକା ଗୁଡିକରେ ଆପତିତ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଓ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ତାପରେ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ପରେ ଜଳ କଣିକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକର ଚକ୍ଷୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଛୁଆ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। କେତେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ? 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଏଟା ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲେଖି ରଖିଥାଉ ଏଟା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯଦି ପଢିପାରିବ ଏଟା ନିହାତି ପଢିବ ହେଲା। ଏଟା କଣ ପଢିବ ନା ସାର୍ ତାରା ମାନେ କିମ୍ବା ଗ୍ରହ ମାନେ ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି। ଏଟା 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ, ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତାରା ମାନେ କାହିଁକି ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ତାରା ମାନେ ଦବଦବ ହେବା ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣର ପରିଘଟଣା। ଏଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣର ପରିଘଟଣା। ଏଠି ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ତାରାକୁ ଆମର କେତେଟା ଦେଖାଯାଉଛି? 3ଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ପୋଜିସନ 1, ପୋଜିସନ 2, ପୋଜିସନ 3। ପୋଜିସନ 2 ଟାକୁ ଆମେ ନବା କଣ? ୟେଲୋ। ପୋଜିସନ 2 ଆମର 3 ଟାକୁ ନବା ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ। ପୋଜିସନ 1 ଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ପିଙ୍କ ଭଳିଆ ନବା। ଠିକ ଅଛି। ତାରା ମାନଙ୍କଠୁ ଆସିଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ କ୍ରମଗତ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଦେଖ, ଏଇଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତାରା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଯେତେବେଳେ ତାରା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିୟମ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ, ବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ମିଡିୟମ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଛୁଆ? କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିସାରଣାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡକୁ ଅନବରତ ବଙ୍କାଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହେଇଥାଏ, ସେ କଣ କରେ ନା ଆମର ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡକୁ ବଙ୍କେଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଆଖିକୁ କଣ ଥାଏ? ଦବଦବ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଦେଖ, ଫଳରେ ତାରାର ଆଭାସୀ କଣ ହୁଏ? ଫଳରେ ତାରାର ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଛୁଆ ପ୍ରକୃତ ତାରାଟା ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମକୁ ତାରାଟା କଣ ଦେଖାଯିବ? ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟା ତାର ଏଇଠି ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ତଳ ଆଡକୁ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବାୟୁ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସ ପ୍ରାୟ ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ ଉପର ତଳ ହୋଇ ବଦଳୁଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଥର ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତିଆ କରିକି କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମର ତାରା ମାନଙ୍କର ଆକାରଟା ବା ଆମର ଆକୃତିଟା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥାଏ, ଦବଦବ ହଉଥାଏ। ଫଳରେ ତାରା ମାନେ ଦବଦବ ହେବା ପରି ଜଣା ପଡେ। ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ କଣ? ତାରା ମାନେ ଦବଦବ ହଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ, ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହ ଯେମିତି ତାରା ମାନେ ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି, ଗ୍ରହ ମାନେ ବି ସେମିତି କାହିଁକି ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି? ନା ସାର୍ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ତାରା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ବଡ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତାରା ଗୁଡିକ ବିନ୍ଦୁର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ସମାହାର ବୋଲି ଆମେ ଧରିଥାଉ। ଏହି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଟା ଦେଖ ସେମ କନସେପ୍ଟ ହେଲା। ଏହି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରୁ ରଶ୍ମି ବାହାରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏବଂ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସର ଦୀପ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ ନା ସାର୍ ଦବଦବ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଭଳିଆ କଣ ନା ସକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦୟ ଓ ବିଳମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଶୀଘ୍ର କଣ ହେଇଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଲେଟ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟାର କନସେପ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 2 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 2 ମିନିଟ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କଣ କରିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 2 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 2 ମିନିଟ ପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଲୋକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 2 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ, ଯଦି ଛୁଆଟା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ ଏଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗିବ କଣ ଛୁଆ ନା ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉପରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ତାରାରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ସାଇର ଦେଖ ଡିଲେ ସନସେଟ, ଏଠି ବି ସେମିତିକା। ଯଦି ଛୁଆ ଦେଖ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଥିବ, ଆମକୁ ଲାଗିବ କଣ ଏଇ ତଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦବା ହେଲା। ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ବା ଟିଣ୍ଡେଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ପଢିଥିବ। ଆଲୋକର ଗୁଚ୍ଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଗତିପଥ ଦେଖାଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ କହିଥାଉ। ଦେଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ସ୍କାଇଲାଇଟ ପଟୁଆଟେ ଗୋଟେ ସରୁ କଣ ହେଇଥାଏ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ ଟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛୁରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କଲେଟ ଦ୍ରବଣର ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଟିଣ୍ଡେଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଛୁଆ? ଟିଣ୍ଡେଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନା କଣ? କଲେଟ ଦ୍ରବଣର ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣକୁ ଟିଣ୍ଡେଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବିଚ୍ଛୁରଣ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଦେଖିଦବ ହେଲା। ବିଚ୍ଛୁରଣ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ, କଣିକାର ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟାଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ହେଲେ ନୀଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ, ବିଚ୍ଛୁରଣ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣଟା ନୀଳ ହବ। ସାମାନ୍ୟ ବଡ କଣିକା ହେଲେ କଣ ହବ? ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ହବ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ କଣିକା ହେଲେ କଣ ହବ? ଧଳା ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନୀଳ ଆକାଶ ଓ ମହାକାଶ। ନୀଳ ଆକାଶ ଓ ମହାକାଶ, ଦେଖ ତମ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ତମର ମାଇଣ୍ଡ ରେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି ନା ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆମର ଆକାଶଟା ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମହାକାଶରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମର ଆକାଶଟା କିପରି ଦେଖାଯିବ ବା ମହାକାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ କେମିତିକା ହଉଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କନସେପ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବା। ଏଟା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ବିଷୟର ଏଟା ହେଲା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲେଖି ରଖ ଛୁଆ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡିକ ଆକାର ଖୁବ କମ ଅଟେ। ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡିକର ଆକାର ଖୁବ କମ ଅଟେ। ଏହା କଣିକା ଗୁଡିକ ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରଣ ନକରି କମ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଯେଟା କହିଥିଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗଟାକୁ ସେ କମ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ନୀଳ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ? ଆକାଶଟା ନୀଳ ଲାଗେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଲାଲଟା କଣ ନା ଅଧିକ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲାଲ, ଯଦି ଛୁଆ ନୀଳର ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା, ଲାଲର କମ ତରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମକୁ ଆକାଶଟା ଲାଲ ଦେଖାଥାନ୍ତା। କିପରି ଦେଖାଥାନ୍ତା ଛୁଆ? ଲାଲ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏହି ନୀଳ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପଡିଲେ ଆମ ଆଖିକୁ ଆକାଶଟା କଣ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ? ନୀଳ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ମହାକାଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଲୋକକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଣିକା ମଧ୍ୟରୁ ମହାକାଶ ଅନ୍ଧାରମୟ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି କଣିକା ନଥିବାରୁ, ମାନେ ଏଟାର ଆମ ଆଲୋକଟାକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଣିକା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମହାକାଶଟାକୁ କିପରି ଲାଗେ? ଅନ୍ଧକାରମୟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଦିଗ୍ବଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବାୟୁ ସ୍ତର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକ ଦୂରତା ଗତି କରି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନୀଳ ଆଲୋକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ଲାଲ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟ ଅପେକ୍ଷା ନିକଟରେ ଥାଏ। ଫଳରେ ନୀଳ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଖୁବ କମ ପରିମାଣରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଆମ ବିଷୟ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ବିଷୟଟା ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ୱାନ୍ ଶଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିଦିଏ ନା, ତ ଆମେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଆହୁରି ଆମର ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଦେଖ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ବାହାରିଛି। ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ରହିବ କି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବା ତୁମର ଗ୍ରୁପ, ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତମେ ବହୁତ କଣ
ଭାଇରାଲ କରେଇବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ଭ୍ୟୁଜ ଆସିବ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଛାଡିଲେ ଯଦି 3ଟା 4 5ଟା ଅତି ବେଶୀରେ 5ଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ, 5ଟା ବା ପିଲା ଦେଖିଲେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ 5ଟା ପିଲା ଦେଖିଲେ, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି ସେଇ 5ଟା ବଦଳ ଛୁଆ ଯଦି 500ଟା କଣ ନା 500ଟା ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ ଲାଗିବ ନା, ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଭିଡିଓ ବନଉଛେ, ଯାହା 500ଟା ପିଲାଙ୍କର ଉପକାର ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏତେ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବନି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ହେଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ 1.5 ମାସ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, ତମେ ଛୁଆ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଶଟଟା ସରିଲା ପରେ ୟାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା, ଯୋଉଥିରେ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ତମେ ଛୁଆ ପଢିକି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗୁଡା କରିଦବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଟା ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିକି ଛୁଆ ଚାଲିଯିବା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ଆସିଯିବ, କାରଣ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉଦୟ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଅସ୍ତ ଲେଟର ହୁଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରୁନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଅପଲୋଡ କରିବା ଭିଡିଓ, ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିଡିଓ ବାଲା ଅପଲୋଡ କରିଦବା ହେଲା। ଠିକ ଥିବ ଆମର ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଥମ୍ବନେଲର ଟାଇଟଲ ଥିବ, ତମେ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏଇ ନୋଟ ବା ପିପିଟି ଦରକାର, ତେବେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବ, ମେସେଜ ଆମର କଲ୍ କରିବନି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପିପିଟା ଅଛି, ପିପିଟା ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଦେବି। ନମ୍ବରଟା ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ, 7208902090 2090ଟି ଲେଖାଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦେଇ ଆମର ନମ୍ବରଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେଇଦେଲି। କଲ୍ କରିବନି, କଲ୍ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ତମେ କେବଳ ଖାଲି ମେସେଜ କରିଦବ ନା ସାର୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ଖାଲି ମେସେଜ କରିଦେଇକି ଲେଖିଦବ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପିପିଟି, ଖାଲି ଲେଖିଦବ ହେଲୋ ସାର୍ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପିପିଟି। ତମେ ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ପିପିଟି ଟା ପଠେଇଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତମେ ଦେଖିକି ତମେ ନୋଟ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଲ, ଠିକ ଅଛି? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଟାଇମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆମର ବି ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି, ତ ପାଠ ପଢାକୁ ସାଇଡରେ ରଖିକି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ସେତିକି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ ହବା। ତମର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରେ। ଏତିକି କହି ଆମର କ୍ଲାସଟିକୁ ସାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।